ایک طرف پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اندرونی معاملات، تو دوسری طرف پاکستان نے جو ثالثی کرائی ہے دو ممالک کے اندر، وہ بھی اس ٹائم پر کہاں کھڑی ہے اس کو اینالائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز اسٹل اے بون آف کنٹینشن، اس ٹائم پر نیوکلیئر اثاثوں کی بات، جو اثاثے منجمد ہیں ان کی بات، یہ کدھر تک پہنچے گی، اور 9 تاریخ کو جب یہ پورا سوگ کی جو سچویشن ایران کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا اس میں کیا توقع کی جائے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سردار مسعود خان صاحب موجود ہیں، سابق سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے امریکہ کے اندر، چین کے اندر مستقل مندوب رہ چکے ہیں پاکستان کے UN میں، اور صدر رہ چکے ہیں آزاد جموں و کشمیر کے۔ تھینک یو ویری مچ مسعود خان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام، اٹس آلویز اے ڈیلائٹ ہیونگ یو۔ سردار صاحب، سب سے پہلے اب جب یہ سوگ کا سما ختم ہوگا ایران میں، 9 تاریخ کو تدفین ہو جائے گی آیت اللہ خامنائی کی، تو اس کے بعد توقع کیا کی جائے؟ کیونکہ ابھی تک اکارڈنگ ٹو رویٹرز، اکارڈنگ ٹو دی US میڈیا، کوئی بات آگے نہیں بڑھی اس چیز سے جو اسلام آباد MOU کے اندر لکھا ہوا تھا، کوئی ٹیکنیکلٹیز کے اندر کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ابھی تک۔ سو واٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ یہ قطر کی ملاقات کے بعد جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکراتی عمل جاری رہے گا، یعنی فریقین نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس کے بعد جو ہے سوگ کے بعد 9 جولائی کے بعد مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ کہاں ہوں گے، کس دورانیے کے ہوں گے، یہ ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوحہ میں ان کو جو ہے ایک دوسرے کی پوزیشن سمجھنے میں کچھ آسانی ملی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کوئی نئی الجھنیں ابھر رہی ہیں، خاص طور سے جو اس وقت آبنۂ ہرموز کا مسئلہ دوبارہ سے اٹک گیا ہے۔ اس کی ایران اصرار کر رہا ہے کہ اس نے جو لین بنائی تھی اپنی سرحد کے قریب، آبنۂ ہرموز کی اپنی سرحد کے قریب، وہی جو ہے سرکاری ہونی چاہیے، وہی جو ہے مصدقہ ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف عمان نے، حالانکہ عمان کے ساتھ یہ مشاورت کرتے رہے، عمان نے 2 چیزیں کہہ دی ہیں کہ اس کے پاس سے، اس کی سرحد کے پاس سے جو آبنۂ ہرموز گزرتا ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے ویسلز نے اور آئل ٹینکرز نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا اور ایران کا یہ اختلاف ہے کہ ایران کہہ رہا ہے میں ٹول وصول کروں گا یا سروس فی وصول کروں گا، عمان نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مزید الجھن یہ دیکھیے کہ اقوام متحدہ متحرک ہو گیا اور انہوں نے عمان کو اس کے لیے اس قدم کے لیے آمادہ کیا ہے، اور فرانس اور جرمنی جنہوں نے ایک 49 ممالک کی کانفرنس کروائی تھی کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ آئل ٹینکرز یا ویسلز، کارگو ویسلز جو ہے ان کو اس کے آر پار جانے میں مدد کریں گے، آبنۂ ہرموز کے آر پار جانے میں مدد کریں گے، تو وہ بھی درمیان میں آ گئے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے ایران نے بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی قدم نہ اٹھائے، تو نئی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جو مفاہمتی یادداشت تھی وہ تو بہت ہی یعنی مطلب اچھی تھی، مثبت تھی، اس میں پاکستان نے محنت کی، اس کے بعد آخری دور میں قطر نے محنت کی، تو جب تک کہ وہ آبنۂ ہرموز کے مسئلے کو اب نہیں اٹھائیں گے تب تک وہ میرا خیال ہے کہ نیوکلیئر معاملات کے اوپر نہیں جا سکتے۔ ایک اور متوازی سطح پہ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ ایران کے منجمد اثاثوں کے سلسلے میں ہے، خاص طور سے جو امریکہ نے واگزار کرنے ہیں۔ امریکہ کے ذمہ کوئی $24 بلین کے ہیں، پھر ایک درمیان میں جب ان کی قطر سے مشاورت ہو رہی تھی ایران کی تو $12 بلین کی بات ہو رہی تھی، اب جو گھٹ کے $6 بلین جو فرنٹ لوڈ کرنے ہیں، یا جو ایران کہہ رہا ہے کہ فرنٹ لوڈ کریں، بعد میں نہ دیں ابھی دیں، تو وہ میرا خیال امریکہ آمادہ ہو گیا ہے۔ اختلاف اس بات پہ ہے کہ کس طریقے سے اسے دیا جائے، نقدی دی جائے یا اس کے علاوہ آپ اسے یہ کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کو چیزیں خرید کے دیں گے، اس پہ اختلافات ہیں۔ جہاں تک اس کے بعد مذاکرات اگر جوہری معاملات پہ ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی پوزیشن سمجھتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بے شک آپ ان کو تکنیکی اور قانونی امور کہہ دیں، اور اس میں صرف جو ہے 2-3 چیزیں کرنی ہوں گی کہ ایک جو ہے انہوں نے ایک یعنی اگر ایران مان گیا سارے کا سارا معاہدہ ہو گیا تو ایک ویریفیکیشن میکینزم بنانا ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ اس میں آپ نے طے کرنا ہوگا کہ جو ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگی ہیں وہ یکلخت ختم کرنی ہے یا بتدریج کرنی ہے، یا جو ان کے منجمد اثاثے ہیں دنیا بھر میں 100 بلین کے قریب، وہ یکلخت آپ نے جو ہے ان کو واگزار کرنا ہے یا پھر جو ہے آہستہ آہستہ کرنا ہے۔ لیکن
एम्बेसडर फिर मसला यहाँ आता है कि चाहे माइंड स्वीपर्स यूरोपियन कंट्रीज़ भेजें या यूएस भेजें, एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है जो कि हमेशा से ईरान के पास एक पॉइंट ऑफ लिवरेज रहा है और उसको तो वो फोरगो करने की कोशिश नहीं करेगा। अब ओमान की तरफ भी पहले ईरान और ओमान की बात चल रही थी कि मिलकर मुश्तरका किस्म का कोई टोल ले लेते हैं, फिर ये चल रहा था कि ओमान और ईरान जो है वो दोनों मिलकर इस स्ट्रेट को कंट्रोल कर लेंगे। एक तो ओमान का थोड़ा सा फ्लिप होना टुवर्ड्स यूएन और इंटरनेशनल बाकी ममालिक की साइड पर, क्या ये इस बात का अक्कास भी हो सकता है कि ईरान में भी सॉफ्ट पॉइंट है लेकिन इस टाइम पर वो खुलकर दिखाना नहीं चाह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि उसे, क्योंकि हम लोग भी जो है मुज़ाकराती अमल में रहे, कई मुज़ाकराती प्रोसेसेस में रहे, तो मेरा ये ख्याल था कि उसने बार्गेनिंग चिप के तौर पर रखा हुआ है। क्योंकि लोग जंग के दौरान ये कह रहे थे कि ये जो उसने हथियार इस्तेमाल किया है ये एटमी हथियार से भी ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि उसने पूरी की पूरी दुनिया की मईशत हिला के रख दी थी। तो मेरा ये ख्याल था कि जौहरी मामलात के सिलसिले में उसने बार्गेनिंग चिप के तौर पर रखा हुआ है। लेकिन अभी जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से उसके इस चिप को सबोताश किया जा रहा था। यानी मतलब ये है कि वो फिर इसे, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो इसके ऊपर ना अड़े अभी और जो है कोई नई सूरत हाल निकल आए, जो ओमान के साहिल के साथ का रास्ता है, वो लेन जो है वो उससे ज़्यादा ट्रैफिक गुजरना शुरू हो जाए, तो फिर ईरान की वो जो जिस किस्म की उसने वेपनाइजेशन की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मसला पहले तय करना पड़ेगा और बाकी मामलात बाद में तय करने पड़ेंगे। ओमान जो है उसको अमेरिका ने, आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी, जिस किस्म की ईरान को दी थी, इसी तरीके से ओमान को भी जब इनके मुज़ाकरात हो रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में, तो उनका मैं तुम्हें बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दूंगा। दूसरा ये है कि अभी और बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जो है आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है इस इलाके से, और फिर जो है वो अपनी बेसिस में भी जो है कोई विड्रॉल्स कर रहे हैं, वो कतर में उनका हवाई अड्डा हो या 5th फ्लीट इन बहरीन हो, तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें आप अलग रखते हैं, लबनान में जो सूरत हाल है और इसराइल के जो अपने प्लान्स हैं, वो सारे के सारे इस अमल को सबोताश कर सकते हैं। लेकिन वो तो स्टॉपेज का नाम भी नहीं ले रहे ना सरदार साहब, दैट्स द प्रॉब्लम, कि हम जिसको स्पॉइलर कहते थे वो स्पॉइलर अभी भी है। सदर्न लेबनान के अंदर अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। सो इसके लिए, और ये एक वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज थी ईरान की, जो उनकी कंडीशंस थी, सो उसमें अमेरिका को क्या करना चाहिए, या कुछ कर भी सकता है या नहीं कर सकता? ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पूरे का पूरा इसराइल अमेरिका से नाराज़ है, ख़ासतौर से उनकी हुकूमत और अपोजिशन, और उसके बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी उन्होंने निशाना बनाया हुआ है। वो समझते हैं कि कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुआ, किसी किस्म का कोई अहदाफ हासिल नहीं कर सका, और इसराइल ने उसके पास जो हथियार है उसे इस्तेमाल किया। उन्होंने जो अमेरिका में उनकी बहुत ही एक्सटेंसिव लॉबी है उसको उन्होंने मुतहर्रिक कर दिया है। वो कहते हैं कि लबनान के सिलसिले में कोई किसी किस्म की जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, वहाँ से इसराइली अफवाज का इनखला नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वहाँ सदर ट्रंप की कैबिनेट खुद स्प्लिट हो गई है इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये जो मफाहमती यादाश्त है, ये मैं 2-3 और जगहों पे भी मैंने ये कहा है कि वो एक किस्म का सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता को, ईरान को और खलीजी रियासतों को तोहफा दिया है। क्योंकि अगर उस मफाहमती यादाश्त के ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो ये तो पूरा का पूरा खित्ता न सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करने लगेगा, ईरान और खलीजी रियासतें एक दूसरे के ममालिक में सरमायाकारी करेंगे इनका, तो उस वजह से यहाँ अमन और सलामती कायम हो सकती है। क्योंकि इनका सबसे बड़ा ख़तरा टल जाएगा न्यूक्लियर डील की वजह से, क्योंकि ईरान ये लिख कर दे देगा और उससे सलामती काउंसिल उसकी तौसीक कर देगी कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। इस वजह से जो हवा खड़ा किया हुआ था वो तब्दील हो जाएगा कि भाई ये आपके ऊपर एटमी हमला कर सकते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में जो शख्सियत है वो खुद सदर ट्रंप है, एक तरफ इसराइल उनसे ना उनके अब इन पर वो मिड टर्म इलेक्शंस भी होने। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।